여러분 안녕하십니까. 친해영TV입니다. 사피엔스 직독직해 오늘 512번째 시간입니다. 첫 문장입니다. The typical person consults these clocks several dozen times a day because almost everything we do has to be done on time. The typical person, 그 전형적인 사람들, 즉 일반적인 사람들, 대부분의 사람들, 보통의 사람들 이런 뜻입니다. 은 consult는 우리 컨설팅 할 때 그 컨설트고요. 참고한다 이런 뜻입니다. 시계를 본다 이런 뜻이에요. consults. 보통의 사람들은 그들의 이런 시계를 봅니다. Several dozen times. Several times 여러 번. Several dozen times니까 dozen이면 12개잖아요. 그래서 12개씩 여러 번. 그러니까 수십 번씩 본다. A day. 하루에 수십 번씩 봅니다. 왜냐하면 because almost everything we do everything 이게 여기서의 주어입니다. we do는 우리가 하는 이런 뜻입니다. 우리가 하는 거의 모든 것은 has to be done. have to는 해야만 한다. be done은 완료되어야 한다. 끝내야 한다. 끝내져야 한다. on time, 제 시간에 끝내야만 하기 때문입니다. 시계를 여러 번 보는 겁니다. 끝내야 돼서. The typical person consults these clocks several dozen times a day because almost everything we do has to be done on time. 다음입니다. An alarm clock wakes us up at 7 a.m. We heat our frozen bagel for exactly 50 seconds in the microwave, brush our teeth for 3 minutes until the electric toothbrush beeps. Catch the 7:40 train to work, run on the treadmill at the gym until the beeper announces that half an hour is over, sit down in front of the TV at 7 p.m. to watch our favorite show. Get interrupted at preordained moments by commercials that cost $1,000 per second. And eventually unload all our angst on a therapist who restricts our prattle to the now standard 50-minute therapy hour. 문장이 가장 길은 것 같습니다. 네, an alarm clock. 하나의 알람 시계가 wakes. 깨웁니다. up. 우리를 깨웁니다. 몇 시에? at 7 a.m. 6시에 우리를 깨웁니다. 그러면 우리는 heat. 열을 가합니다. 즉 데웁니다. 우리의 베이글 빵입니다. 베이글 빵을 for exactly 50 seconds 동안 정확히 15초 동안 어디에다가 in the 마이크로웨이브에다가 즉 전자레인지에다가 이런 뜻입니다. 전자레인지. 그리고 브러쉬는 솔질을 한다 이런 뜻입니다. 우리의 이를 그러면 칫솔질을 하겠네요. 칫솔질 for 3 minutes 3분 동안 3분 동안 until 까지 블라블라 할 때까지 the electric toothbrush 즉 전기 칫솔이 전동 칫솔이라고 하죠. 보통 전동 칫솔이 삐 소리가
울릴 때까지. 예, 까지. 이건 이제 한 덩어리죠. 그리고 catch, 잡습니다. 잡는다는 얘기는 탄다는 얘기예요. 기차를 탄다. 잡습니다. 뭐를? The 7:40 train. 7시 40분짜리 뭐를? 기차를. 뭐 하기 위해서? 직장으로 가기 위해서. 그리고 run, 달립니다. 뭐 위를? The treadmill. treadmill은 우리 한국말로 러닝머신이죠. 러닝머신 위를 달립니다. At the gym, 즉 gym 뭐예요? 헬스장에서. 우리말로 헬스장이죠. 헬스장에서. 어느 때까지? until, 까지. 뭐뭐 할 때까지. 뭐 할 때까지? The beeper. beeper가 삐 울리는 부저음이죠. 부저음. beeper. 알림음이 announces. 알려준다. announcer. 발표한다. 알려준다. 울린다. 그렇죠? that half of an hour is over. 여기까지가 한 덩어리. 블라블라를 알려줍니다. 블라블라가 뭐예요? half an hour. 30분이 지났어요. 라고 over. 30분이 끝났어요. 라고 알려줄 때까지 우리는 트레드밀 위를, 런닝머신 위를 체육관에서 달립니다. 그리고는 sit down, 앉습니다. 어디에? in front of, 무엇의 앞에. TV 앞에 앉습니다. 언제? at 7 p.m. 7시에. 뭐 하기 위해서? to watch, 보기 위해서. 뭐를? our favorite show, 우리가 좋아하는 쇼를, 가장 선호하는 쇼를 보기 위해서. 그리고 get interrupt at은 방해를 받습니다. 무엇에? interrupted는 방해를 받다. get이니까 방해하다, 방해를 받다. at a preordinated moment. preordinated moment라고 하는 것은 미리 ordinate, 정해진 순간에, 미리 정해진 순간, 시간에, 미리 정해진 시간에 preordinated moments. 무엇에 의해서? commercial, 상업방송, 광고입니다. 이게 commercial, CM이라고 그러죠. commercial message, 즉 광고에 의해서 미리 정해진 순간에 방해를 받으면서. 그런데 그것은 that, 또 블라블라죠. 블라블라, cost, 비용을 냅니다. 뭐라고 비용을 내냐면 1000 per second, 1초당 1000달러가 드는 광고. 1달러당 1초당 1000달러가 드는 광고에 의해서 미리 정해진 순간에 방해를 받으면서, 그리고 eventually, 결과적으로 unloaded, 이것은 내려놓는 겁니다. 내려놓다, 털어놓다. all our angst라고 하는 것은 고민, 불만입니다. 고민, 불만. 그러니까 우리의 모든 고민을 unload는 털어놓는 겁니다. 어디 위에? therapist. 그 테라피스트라고 하는 것은 치료사입니다. 치료사, therapist. therapy라고 있잖아요. 치료사에게. 그런데 그 사람은 누구냐? 블라블라입니다. 어떤 사람이냐 하면 restrict라는 것은 국한하는 사람이에요. 제한하는 사람. 우리의 prattl이라고 하는 것은
뭐 수다입니다. 수다. 우리의 수다 떠는 거, 우리의 수다를 제한시켜요. 어디에? The now standard 50 minutes. 지금 이제는 표준화된 50분, 표준화된 50분짜리 치료 시간. 이제는 now the now standard 15-minute therapy hour. 이제는 표준화된 50분짜리 치료 시간. 치료 시간에 국한되는 우리의 수다로 제한을 하는 우리 수다를 제한하는 치료사에게 우리의 불만을, 우리의 고민을, 모든 고민을 결국은 또 털어놓습니다. 지금 현대인들이 새벽 7시에 알람에서 깨서부터 쭉 활동하는 내용의 대략적인 것을 적어 놓은 겁니다. 재밌죠? An alarm clock wakes us up at 7 a.m. We heat our frozen bagel for exactly 50 seconds in the microwave, brush our teeth for 3 minutes until the electric toothbrush beeps. Catch the 7:40 train to work, run on the treadmill at the gym until the beeper announces that half an hour is over. Sit down in front of the TV at 7 p.m. to watch our favorite show. Get interrupted at preordained moments by commercials that cost $1,000 per second. And eventually unload all our angst on a therapist who restricts our prattle to the now standard 50-minute therapy hour. 네. 내용은 어렵지 않죠. 자, 좀 자주 안 쓰는 단어가 몇 개 있었지만, consult, 참고하다, 상의하다, consult, 자문하다, consult. I consulted, 나는 consult 했습니다. 내 시계를 확인했습니다. Before speaking, 말하기 전에, 말을 시작하기 전에, 이런 뜻이죠. dozen은 우리 한 다스라고 하는 겁니다. 12개, 연필 같은 거는 does로 하죠. dozen. I've read, 여기 때는 완료니까 과거분사 read가 아니라 read죠. 나는 읽었다. 이 책을 12번. 와우, 12번. 끈기가 대단하네요. 12번. beep 소리 나는 경고음이죠. The microwave, 전자레인지가 beep를 울렸습니다. 블라블라 했을 때, 블라블라, the food was ready, 음식이 준비됐을 때, 즉 요리가 다 됐을 때, 이런 뜻이죠. 그 다음 treadmill, 밀은 막 돌아가는 거, 저 방앗간 같은 거, treadmill, 러닝머신입니다. 우리말로. She runs, 달립니다. on, 위를, the treadmill, every morning, 매일 아침. 그 다음 preordained는 미리 정해진 이런 뜻입니다. 미리 정해진. Their meeting felt, 그들의 미팅은 느껴졌다. 미리 정해진 것처럼 운명에 의해서 미리 정해진 것으로 느껴졌다. 그런 뜻이니까 뭐예요? 그들의 미팅, 만남은 참 운명적인, 숙명적인 만남이었다. 이런 얘기겠죠. 그 다음 commercial은 상업적인 이런 뜻이지만 보통 commercial message에서 CM, 광고입니다. 광고, commercial, 광고. The show was interrupted by commercial. 그 쇼는 방해됐다. 무엇에 의해서? 상업 광고에 의해서. 즉 중간중간 광고를 집어넣잖아요. 그겁니다. 그 다음 therapist, 치료사입니다. therapist. She sees, 그 여자는 본다. therapist를 once a week, 일주일에 한 번 치료사를 만난다.
그러니까 치료사에게 보여주는 거니까 치료사에게 치료를 받는 겁니다. 이때는 see a doctor 이러잖아요. 의사를 보는 게 바로 의사에게 진료받는 거죠. 상담사니까 상담받는 거죠. 그렇게 번역하면 되겠습니다. 그 다음 prattle, prattle 쓸데없는 수다 prattle입니다. 이게 필요하죠. 사람들이 정해진 대로만 인생을 살 수 있는 건 아니지 않습니까? prattle도 필요하고 휴식도 필요하고 the kids 아이들은 수다를 떱니다. on about their day 그들의 하루에 관해서 수다를 막 떠는 거예요. 그래서 prattle on과 함께 주로 어울리죠. 이렇게. 그 다음 angst는 anxiety 이건 걱정, 불안 요겁니다. 그래서 angst는 불안, 고민 이런 겁니다. He was full of, be full of는 가득 차 있다 이런 뜻이에요. Teenage angst 뭐예요? 10대의 불안감. 10대에는 여러 가지 질풍노도의 시대라고 해서 여러 가지 그 어려움이 많이 겪죠. 사춘기도 있고 그런 얘기를 하는 겁니다. He was full of teenage angst. 네, 다음입니다. 들어보시겠습니다. The Industrial Revolution brought about dozens of major upheavals in human society. 아우 좋은 아주 마음에 드는 문장인데요. The Industrial Revolution 산업혁명은 brought bring의 과거죠. 가져왔다. bring about는 일으켰다 이런 뜻입니다. 일으켰다 과거죠. 일으켰다. dozen of major dozen of는 수십 가지 이런 뜻입니다. 수십 가지의 중요한 upheavals를 일으켰습니다. 여기서 upheaval이란 일어나서 막 하는 대격변입니다. 대격변, upheaval, 대격변. In human society, 인간 사회에서 수십 가지 주요한 대격변을 일으켜놨다, 초래했다, 불렀다 이런 뜻입니다. bring about가 The Industrial Revolution brought about dozens of major upheavals in human society. 다음입니다. Adapting to industrial time is just one of them. adapting이 적응하는 겁니다. industrial time, 산업 사회에 적응하기라고 하는 것은 산업 사회에 잘 적응한다는 것은 이게 주어죠. 입니다. 무엇입니까? 딱 one of them 그런 것들 중에 하나입니다. 그런 것은 대격변입니다. upheavals 그런 것들 중에 딱 고작 하나입니다. 딴 것도 많은데 적응하는 것도 그 중에 하나란 뜻입니다. Adapting to industrial time is just one of them. 그러면 그 중에 딱 하나일 뿐이다. 고작 하나다. 하나일 뿐이다. 뿐만 이런 말 쓰면 되죠. 만 조사로서. 네. 다음입니다. Other notable examples include urbanization, the disappearance of the peasantry, the rise of the industrial proletariat, the empowerment of the common person, democratization, youth culture and the disintegration of patriarchy. 네. Other 또 다른 notable 주목할 만한 사례들로는 지금 여기 산업사회의 산업적인 타임에 시간에 적응하는 거 우리 시간을 탁탁 맞춘다 그랬잖아요. 아까 시계를 여러 번 보면서 그것은 하나일 뿐이고 그 외에 주목할 만한 notable 주목이 보여요. 눈을 그쪽으로 물댈 주, 입
눈목, 눈을 그쪽으로 쏘고 쳐다보고 신경 쓰는 거죠. 그게 주목입니다. 또 다른 주목할 만한 사례들로는 include, 뒤것을 블라블라를 포함합니다. 자, 봅시다요. urbanization, urban은 도시입니다. 그리고 nization, 영어니까 S, 미어면 Z겠죠. 그래서 도시화입니다. 도시화라고 하는 거. 그 다음 the disappearance of the peasantry. 이것은 뭐냐면 appear가 나타나다, 출현. 이거는 소멸이 없어진 거, 소멸. peasantry는 peasant, 농민입니다. 그러면 농민이라는 계층이죠. 그래서 농민 계층의 소멸, 농민이 없어진 겁니다. 왜? 줄어들었죠. 다 도시로 공장 노동자로 포드 시스템 컨베이어 벨트에 그 하러 다 온 겁니다. 도시 빈민이라는 말이 생겨나죠. 그 다음 the rise, 부상 of the industrial proletariat. 자, 산업 프롤레타리아, 노동자 농민 할 때 프롤레타리아트 있죠. 산업 프롤레타리아트의 부상, 올라오는 거. 그 다음 the empowerment of the common person, 보통 사람들의 권한 강화. 여기서 empowerment라고 하는 것은 사실은 이게 뭐냐면 권한 우위임. 왜냐하면 파워를 누구에게 심어주는 겁니다. 그러면 누구에게 파워를 심어준다는 것은 내가 가지고 있는 파워, 권력을 야, 네가 행사해라 라고 주는 거니까, 그 다른 말로 하면 권한 우위임이 되는 거죠. 그러니까 권한 부여가 되는 거고요. 권리 신장이 되는 거죠. 그래서 보통 사람들의, 일반인들의 권한 강화, 이렇게 번역하면 되겠습니다. 그리고 데모크래트는 민주적인, 이런 거죠. 그래서 democratization, 즉 민주화입니다. 민주화. 그리고 youth culture, 젊은이의 문화와 젊은이의 문화. 젊은이들이 도시로 와서 그 문화를 형성했죠. 젊은이 문화. 그리고 disintegration. integration은 통합인데 dis니까 해체, 붕괴입니다. 붕괴. disintegration of patriarchy. patriarchy는 가부장입니다. 가부장, 아버지, 가부장제의 붕괴입니다. 가부장제의 붕괴? 왜? 아버지가 옛날에는 사냥도 하고 힘도 세서 막 무거운 물건도 날르고 그랬는데, 산업혁명이 되고 나서 누구나 다, 청소년이든 여자든 젊은이든 연세 드신 분들이든 거기 앉아서 그냥 자기 할 일, 나사 조인다든지 뭘 조립한다든지 끼운다든지 그런 것만 반복하고 있으니까 뭐 가부장이 따로 힘을 쓴다든가 무거운 짐을 옮긴다든가 하기 없어졌어요. 그래서 가부장의 해체, 이런 것 등등이 급속하게 나타나서 사회 문제가, 뭐든지 급속하게 나타나면 사회 문제가 생깁니다. 그런 얘기를 하는 겁니다. 지금 이게 이제 앞으로도 이 내용이 전개되겠죠? 들어보시겠습니다. Other notable examples include urbanization, the disappearance of the peasantry, the rise of the industrial proletariat, the empowerment of the common person, democratization, youth culture, and the disintegration of patriarchy. 단어 좀 보겠습니다. Industrial Revolution, 여러 번 나왔죠? The Industrial Revolution changed
바꿔놓았습니다. How people lived and worked. 사람들이 살고 일하는지 어떠한 방식으로. How는 방식입니다. 블라블라 어떻게 이게 방식이죠. 사람들이 어떻게 살고 어떻게 일하는지 하는 방식을 싹 바꿔놓았습니다. 그 다음 bring about는 무엇을 초래하다 이런 뜻입니다. 야기하다, 초래하다 다 부르는 겁니다. 부를 초자입니다. 초인종, 그 부르는 거죠. 부를 초, 사람인. 초래는 불러서 오게 하는 거죠. 야기도 뭔가를 만들어서 일으키는 거죠. The new policy, 그 새로운 정책이 brought about, 초래했다. major changes, 큰 변화를 초래했다. There are dozens of reasons to visit this palace. 그러면 dozens of reasons, 이것은 이유가 수십 가지 있다 이런 뜻입니다. There are, 있다, 이게 주어입니다. 수십 가지 이유, 이게 주어예요. 근데 방문하는데, 이 장소를 방문하는 데는 이 장소를 왜 방문하느냐 하는 데는 수십 가지 이유가 있습니다. upheaval, 이게 이제 장모음이네요. heaval, 대변동, 격변 이런 뜻입니다. The country, 그 나라는 어떤 때는 시골이란 뜻도 있고요. 어떤 때는 나라입니다. went through political upheaval, go through는 겪었다 이런 뜻입니다. 겪었어, 정치적인 대격변을. 그 다음 adapt, 적응하다. adapt. It's not easy. It's not, 아닙니다. 이것은 it 가주어, 가주어, to 진주어 이렇게 되죠. 진주어. 그래서 적응하는 것은 쉽지 않다 이런 얘기예요. 어디에? 새로운 문화에. to a new culture, 새로운 문화에. 네. 그 다음 urbanization, urbanization은 도시화입니다. urban이 도시입니다. urban. 네. 그래서 urbanization is increasing, 뭐예요? 도시화는 점점 늘어나고 있다. all over the world, 이 세상, 이 세계 전체를 통해서 보면 늘어나고 있다 이런 얘기. disappear는 없어집니다. dis가 반대말이죠. appear는 나타나다. 나타나는 거 반대말이 당연히 없어지는 거. The disappearance of forest, 숲이 없어진다는 것은 is alarming, 경고할 만한 일이다. 경고할 만한 일이 뭐예요? 심각한 일이죠. 그 다음 peasantry, peasantry는 peasant, 이게 농민이니까 그래서 농민 계층입니다. 올리겠습니다. The peasantry, 농민 계층이 play a role, 그러면 역할을 하다 이런 뜻입니다. play a role. 그런데 역할을 하는데 어떤 역할? vital은 중요한입니다. 중요한, vital. In a medieval society, 뭐 중세 시대에는 농민이 중요한 역할을 했다. 맞죠? 우리도 조선 시대 우리 농자 천하지 대본이라고 그래서 중요한 역할을 했죠. 지금도 그런 기본이 되고 있긴 하죠. 네. 그 다음 proletariat는 무산, 재산이 없는 노동자 계급입니다. 프롤레타리아 혁명이라고 그러잖아요. 프롤레타리아, 레닌이나 막스의 이론에 의하면 프롤레타리아 혁명을 일으켜야 된다. 즉 유산 계급은 돈을 가지고 이자가 최고의 사악한 것이라고 했죠. 노동이 최고 중요한 거고, 지금 그걸 잇는 것이 노동당이죠. 민주노동당, 이런 노동당. 그래서 the proletariat, 프롤레타리아트 계급은 demanded, 요구합니다. 뭐를? 더 좋은 노동 조건을. better working conditions. empowerment는 권한 부여, 권리 신장,
아니면 고난위임, 예. 이런 뜻입니다. 그래서 education, 교육은 이입니다. 키, 열쇠입니다. 키, 뭐 여성에게 고난을 부여하는 열쇠이다. 예. 여성이 대접받고 살기 위해서는 교육을 받았어야 됐죠. 그렇지만 우리나라도 조선시대에는 남아 선호 사상으로 여자는 과거도 보지 못했고 글 공부도 하지 못했고 오직 기본적인 뜨개질이나 바느질이나 길쌈이나 무슨 뭐 어른 봉양이나 밥하는 거 이런 것만 배웠잖아요. 네. 그러다 지금은 이제 바뀌었죠. common person, 평민입니다. common은 보통 사람이니까요. the new law, 새로운 법이, 새로운 법, protect는 보호합니다. 보호한다. the rights는 권리입니다. 복수로 쳐서 권리예요. rights. 그냥 놓으면 오른쪽이죠. 또는 오른이죠. 그렇지만 명사로 쓰면 권리입니다. common person, 보통 사람들의 권리를 보호한다. 그렇죠? 법이 보통 사람들을 보호하죠. 그 다음 democratization, 민주화입니다. democratization, spread는 확산되는 겁니다. across는 막 전체입니다. Eastern Europe, 동부 유럽 전체에 확산된 거예요. 언제? 1990년대. Youth culture는 청년 문화입니다. Youth culture, 청년 문화는 종종 challenges, 도전합니다. 어디에다가? 전통에. 그렇죠. 전통적인 것을 부정하는 것이 청년들이죠. 그래야 역사 발전이 있고요. 또 그 다음 this는 반대말입니다. 아까 했죠. integrate는 통합입니다. 통합의 반대말이 해체 또는 분열이죠. 그래서 disintegration of the Soviet Union. Soviet Union이 소련 공화국이죠. 그래서 소련의 해체는 shocked the world. 이 세상을 경악해 했다. 놀라게 했다. 그 다음에 patriarch는 해서 여기가 이제 저기 장모입니다. 그래서 가부장제입니다. 가부장제. 남자의 성을 따서 남자로서 이제 가계가 이어지죠. 그게 가부장제죠. 아버지가 큰 고무신이라고 해서 아버지의 말이 곧 법이었죠. 그럼 요즘은 바뀌었죠. 네. She wrote, 그 여자는 썼습니다. 편지를 쓰든 책을 쓰든 쓴 겁니다. A book, 책을 썼네요. 무슨 책을? Criticizing patriarchy. 뭐예요? 가부장제를 비평하는 책을 쓴 겁니다. 이 뒤에서 앞에를 꾸며준 거예요. 이렇게. 네. 이렇게 해서 오늘 512번째겠죠? 512번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분 긴 시간 동안 수고하셨고요. 완료 댓글 그리고 공유 알람 설정 해주시면 더욱 감사하겠습니다. 다음 강의에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.